नमस्कार सांग मैंने आपण मैंने समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मित कहानी भाग 53 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। पूर्व भाग रे आपण माने शुणिथिले गोटिए राति रे तीन जण परस्पर भावना रे जाग्रत थिले सारा राति। परदिन अर्पिता सकाळु उठी भल करी गाधुआ पाधुआ सारी मुंड को भल भाव सांपो करी सोमेश का पसंदर पिंक कलर साड़ी पिंधि भल भाव आईना रे निजको सजेई बाहरिला। राजा पचारा कुआडे जाउछु एते सज होई। अर्पिता कहला भाई मुन्नू घर को टिके जाउछि। राजा कहला सत कहूछु मुन्नू घर को जाउछु ना आउ कुआडे जाउछु बा। अर्पिता कहला मुन्नू घर को जाउछि। राजा कहला से टाउटर काली काहाकू पठेइथिला बोधे ता पाखकू जाउनु तो। अर्पिता को सोमेश का प्रति राजार एमिति अपमान सूचक शब्द भल लगिला नहीं। तेणु राजा को पदे भी उत्तर न देई बाहर को बाहरी गला। राजा कहला अर्पिता रह। अर्पिता छिड़ा हेबारु राजा कहला सुन तांको घर सह आमर किछि संपर्क नहीं। तेणु अल्प दिन रे तू ताकू छाड़पत्र देबू जेमिति सेई अनुसारे जहा भल सेया कर। मोर आउ किछि कहिबार नहीं। जदि तू ताकू देखा करबा को जाऊ थाउ तेबे तू जाई परिबु नहीं। अर्पिता राजा सह किछि जुक्ति न करी कहला भाई मु छोट पिला नुहे मोर भल मंद मु जानिछि। एति कहे अर्पिता पळेला। लीना अर्पिता पछे पछे दौड़ी जाई गोड़े गोड़े रास्ता ऊपर जाए जाए कहला कौन दीदी हीरो आसीबे आमर ना। अर्पिता हसी देला। लीना कहला मु जानिथिली तू भाई को पाखकू जाउछु नहेले एते सज होई न थांतु। हो जा बेस्ट ऑफ लक भाई को कहबू तते नहीं जिबे एठू। एहा परे लीना घर को फेरी आसिला एवं अर्पिता ऑटोरे बसी पड़ेला। बाट सारा सोमेश का भावना किछि मुहूर्त रे अर्पिता कॉलेज पाख स्टॉपेज जेतेबेले ओल्हेई पड़िला देखिला सोमेश छिड़ा होइचंती बाइक धरी। सोमेश अर्पिता को देखि हसी देले। अर्पिता भी टिके हसी देई सोमेश का पाखकू गला। सोमेश अर्पिता को चाहि कहले बहुत सुंदर लागुछ मते लागुछि मोर सेई पुराना प्रेमिका मो आखि आगरे छिड़ा होइछि बहु झड़ी जाई छबी। अर्पिता सोमेश को चाहि थाए सोमेश अर्पिता को चाहि थांती। दुहिंक आखिर मिलन मानु न थाए बाड़ बंध। किछि समय नीरवता परे सोमेश कहले गाड़ी रे बस। अर्पिता कहला कुआडे जिबा। सोमेश कहले जुआडे इच्छा सियाडे जिबा। कौन डर लागुछि जिबाकू। अर्पिता नीरव रहिला। सोमेश कहले अरे तुमे तुम स्वामी सह जीव एते प्रश्न कौन पाई। अर्पिता किछि न कही गाड़ी रे बसिला। दुहे पहुँची गले सीतांशु हॉस्टेल सम्मुखरे। सीतांशु और शुभ छिड़ा होइथिले हॉस्टेल गेट सम्मुखरे। दुही को देखी कहले आस आस तुम दुही को अपेक्षा थिलु धर रूम चाबी आमे आसुचु कौन खाइबा किणी। दुहे पळेइले गाड़ी धरी। सोमेश अर्पितार हाथ धरी भीतर को नेउ नेउ कहले गोटे खुशी खबर कौन जानिछ सीतांशु और शुभ परस्पर को विवाह करिवे अल्प दिन रे। एबे एहा परे दुहे दिल्ली पळेबे अधिक पढ़िबा पई। अर्पिता शुभ खबर सुनी बहुत खुशी हो गला। सोमेश रूम चाबी खोली जेतेबेले बेड ऊपर को चाहिए आश्चर्य हो गले। बेडटी संपूर्ण फूल रे सजा होइतिला जेमिति बासर राति। अर्पिता एसबु देखि लाजई गला। सोमेश खुशी होई मने मने खूब तारीफ कले सीतांशु को। अर्पिता सोमेश को जेतेबेले संदेह भरा आखिरे देखिले सोमेश कहले मु किछि करिनी जहा करिछंती से बदमाश दुई जण करिछंती मोर एथिरे किछि हाथ नहीं। एहा परे सोमेश रूम लॉक कर दे अर्पिता को निज दुई हाथ रे टेकी नहीं मेचे स्नेह भरा कि सब आंकी दे खट उपरे शुआई देले एवं निजे खट उपरे अर्पिता कढ़रे गड़ी पड़ू पड़ू उठीगला। अर्पिता कहला ना छुआ नहीं मते किछि न बुझी मते हाथ उठाइल। हाँ चलिबो किंतु सेतिकिरे मन बुझिला नहीं जे मते घरु बाहर करदेल कौन मोर दोष थिला। तुमे किछि जानिथिल से दिन घटना। सोमेश अर्पिता को कोल को भिड़ी नहीं कहले प्लीज अर्पिता सबू भूल मोर थिला एते राग नहीं। किंतु अर्पिता मुह फुले दुई हाथ दूर को दूरेई गला। सोमेश रागरे उठी जाई सीतांशु टेबुल उपरे पड़िथिबा सिगारेट आनी लाइटर लगेई फिल्म स्टाइल अर्पिता आड़कू चाही टाणी देले दुई थर। अर्पिता उठी सिगारेट खंडक सोमेश का हाथरू छड़ाई झरका बाहर देई फिंगी कहला अच्छा बाबूंकर ए अभ्यास भी आरंभ हेलानी। सोमेश हसी दे कहले ना टिके भी नुहे किंतु मु जानिबाकू चाहुथिली मो अर्पिता सेई अर्पिता हेई अछि ना बदली जाइछि।
ସେଇ ରାଗ, ସେଇ ଢାଞ୍ଚା, ସେଇ ହୁକୁମ ଚଳେଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଏଇ 2 ମାସରେ କିଛି ବି ବଦଳି ନାହିଁ ତୁମର। ଜାଣିଛ ଏଇ 2 ମାସ କେମିତି କଟିଛି ତୁମ ବିନା? ନା ଭୋକ ଥିଲା, ନା ଆଖିକୁ ନିଦ ଥିଲା। ରାତି ରାତି ଶୋଇନି ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ମୁଁ ବୋଧେ ଭଲରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ନା? ଏହାପରେ ସେଦିନର ଘଟଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ପିଲା, ସୁନା ଚେନ୍ ଅର୍ପିତା ଠାରୁ ନେବା ଯାଏଁ ସବୁକିଛି ଅର୍ପିତା କହିଗଲା ସୋମେଶଙ୍କ ଆଗରେ। ସୋମେଶ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ କହିଲେ, ବହୁତ ହୋଇଗଲା ଅର୍ପିତା, ଆଉ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଇବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ତୁମକୁ ନେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଭଲ ହେଉ ମନ୍ଦ ହେଉ, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ଥାଉ, ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। କେହି ତୁମକୁ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆରେ ହଁ ଭୁଲିଗଲି, ଜାଣିଛ ମୋ ଚାନ୍ଦ ଆସିଛି। ସୋମେଶ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ହଁ ସତ କଥା? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଜାଣିଛ ସେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ ବି ବୁଝି ଦେଇଛି କଟକରେ। ନିଅ ଏ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଥା ହେବ। ସୋମେଶ ନମ୍ବର ରଖି ଅର୍ପିତାକୁ ଖଟ ଉପରକୁ ନେଇ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଆଉ ଦୂରେଇ ରହିପାରୁନି। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ବାହୁରେ ନିଜକୁ ଛନ୍ଦିଦେଲା। ସୋମେଶ ଓ ଅର୍ପିତା ହଜିଗଲେ କିଛି ଖୁସି ଆଉ ନିରୋଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଶୁଭ ଓ ଶୀତାଂଶୁ ଆସିବା ପରେ ଅର୍ପିତା ଶୁଭକୁ କହିଲା, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଅପା, ମିଠା ଦେବ। ଶୁଭ କହିଲା, କାହିଁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯିବନି କି ମୋ ବାହାଘରକୁ? କ'ଣ ମାଗଣାରେ ଭାଇ ଭାଉଜ ହେଇଛ କି? ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପୁରୀ ଓ ଛୋଲେ ଖାଇଲେ। ଶୀତାଂଶୁ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ଆଜି ଆମର ହଷ୍ଟେଲରେ ଲାଷ୍ଟ ଡେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ସୋମେଶ ବି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଘରକୁ ଯିବ। ଦେଖ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଆଉ ଝଗଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ, ମିଳିମିଶି ରହିବ। ଅର୍ପିତାକୁ ଧରି ସୋମେଶ ବାହାରିଲା ପିପିଲି। ବାଟରେ ଅର୍ପିତାକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ ଚଲାଉ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ। କହିଲେ, ଏଇ କେତେ ଦୂରେଇ ବସିଛ ଯେ? ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ପିଠିରେ ଆଉଜି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଜାଣିଛ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୁଁ ଆଖି ଲାଗିଗଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଆମ ଘର ଅଗଣାରେ ଗୋଟିଏ ନହ୍ନା ମୁନା ଠୁକୁ ହୋଇ ଚାଲୁଛି। ଏ ଅର୍ପିତା, ମୋତେ ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆ ଦରକାର। ଅର୍ପିତା ଲାଜେଇ କହିଲା, ଧେତ୍, ନିଜେ କୋଉ କୁନି ଛୁଆଠୁ କମ୍ ନା କ'ଣ? ସୋମେଶ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଗାଡ଼ି ରଖିବ ଟିକେ, ମୋର ଚାନ୍ଦକୁ ଫୋନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଳେଇବ ସେ। ସୋମେଶ ଗାଡ଼ି ରଖିଲେ। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା ଅଭିପ୍ସା ପାଖକୁ। ଅଭିପ୍ସା ଫୋନ୍ ଉଠାଇବାରୁ ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲି ରେ, ବାହାରିବି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ଚାନ୍ଦ ତୋ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି କେବେ ଦେଖାହେବ କେଜାଣି? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହଁ ରେ, ପୁଣି ଯାଇ 2 ବର୍ଷ ପରେ। ତୁ ଶୁଣୁ, ଯଦି କେବେ ସୁବିଧା ହୁଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଖାଲି ତୋ ଟାଇମ୍ ମୋ ଟାଇମ୍ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ନା, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ତତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଜାଣିଛୁ? ଅଭିପ୍ସା ଉତ୍ସାହର ସହ କହିଲା, କ'ଣ କହ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଏବେ ୟାଙ୍କ ସହ ଅଛି ରେ। ଅଭିପ୍ସା ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠି କହିଲା, ଓ ୱାଓ, ଇଟ୍ସ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ମି। କେମିତି କ'ଣ? ଯାହା ହଉ ତୋ ଓଠରେ ହସ ଟିକେ ଫୁଟିଲା ତ। ଅର୍ପିତା ସବୁ କିଛି କହିଗଲା 2 ଦିନର ଘଟଣା ସୋମେଶକୁ ନେଇ। ଅଭିପ୍ସା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ ମୁଁ ରହୁଛି ଏବେ, ଦେହର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ଜିଜୁଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଢେର ସାରା ପ୍ରଣାମ ଦେବୁ, ଆଉ ହଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ରଖିବୁ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଜୋ ହୁକୁମ ମେରେ ଆକା। ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ହସାହସି ହେଲେ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାର ମନଖୋଲା ହସ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ରଖିବାରୁ ସୋମେଶ ସେଇ ନମ୍ବରରେ କଥା ହେଲେ। କଥା ହୋଇ ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ଆର ମାସ 20 ତାରିଖରୁ ଜଏନ୍ କରିବି, ଦରମା 22,000 ଟଙ୍କା। ଅର୍ପିତା ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିଦିଅ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ନେଇ ଘର ପାଖ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇଲେ। ଅର୍ପିତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆସୁଛି। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, କେବେ ଆସିବ? ସୋମେଶ କହିଲେ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସରିଲେ ଆସି ନେଇଯିବି ତୁମକୁ। ସେମିତିରେ ବି ଆମେ ଆର ମାସରୁ କଟକ ପଳେଇବା ମୋ ଚାକିରି ପରେ। ତୁମକୁ ଆଉ ଏକା କୋଉଠି ବି ଛାଡ଼ି ଯିବିନି, ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ଅର୍ପିତା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଘରେ ଟିକେ ମୁହଁ ଫୁଲାଫୁଲି ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ପିତା ଘଟଣା କ'ଣ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଜାଣିଲା, ପ୍ରୀତି ପିକୁର ଅଧା ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଘର ପିଛାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛି ଆସିବା ଦିନରୁ। ଅବଶ୍ୟ ଏ କଥା ଅର୍ପିତା ଜାଣିଥିଲା। ଏସବୁ ତା ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଘଟଣା ଏଇଆ ଯେ ପ୍ରୀତି ପିକୁ ପକେଟରୁ ଚୋରି ବି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପିକୁ ଆଗରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା କିଏ ନେଉଛି।
ସେଥିପାଇଁ ମିନୁଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଯେ ପ୍ରୀତି ପରୋକ୍ଷରେ ଏ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପିକୁ ଆଗରେ ଚୋର ବୋଲି କହୁଛି। ଅର୍ପିତାକୁ ଦେଖି ମିନୁ ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ସତ କହ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ମୁନୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ମିନୁ ପଚାରିଲେ, ସତ କହୁଛୁ ତ? ଅର୍ପିତା ଯେତେବେଳେ ହଁ ମାରିଲା, ମିନୁ ଅର୍ପିତା ହାତ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଗଲେ। ମିନୁ ଅର୍ପିତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ର ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ ବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ନେ ପଢ଼, ତାପରେ କିଏ ଆସିଥିଲା ଜାଣିପାରିବୁ। ଅର୍ପିତା କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ପକେଇଦେଲା, ଦେଖିଲା ମୁନୁ ୱେଟ୍ସ ରିତିକ। ଅର୍ପିତା ତରବର ହୋଇ କାର୍ଡ଼ ଖୋଲି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ସେ ମୁନୁର ବାହାଘର କଥା ଜାଣି। ମିନୁ କହିଲେ, ମୁନୁ ଆଉ ତା ମା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତତେ ଖୋଜୁଥିଲେ ବି। ଏବେ ସତ କହ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ସୋମେଶ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା? କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ ଟିକେ? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝିଅ ବୋଝ, ସେଥିରେ ତୋର ଏମିତି କାଣ୍ଡ ସବୁ। ଭାଇ ଜାଣିଲେ କେତେ ରାଗିବ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ତୋର ତାର ତ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେବ, ପୁଣି ଦେଖା କରୁଛୁ କୋଉ ମୁହଁରେ? ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥିବା ଅର୍ପିତା ଚିହିଁକି ଉଠି କହିଲା, ବୋଉ, ଭାଇ ରାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ କ'ଣ ଭାଇ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି? ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଶୁଣ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବି ବି। ସେ ଯୁଆଡ଼େ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ। ସେ ଉପାସ ରହିଲେ ମୁଁ ବି ଉପାସ ରହିବି। ବରଂ ତୋତେ ହାତ ପତେଇବି ନାହିଁ ଲୋ। ମିନୁ କହିଲେ, ତୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇଲା, ତାପରେ ବି ତୁ? ମିନୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୀନା ଆସି ମିନୁଙ୍କ ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ବୋଉ, ଦିଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇନାହିଁ ଯେ ତୁ ଜବତ କରୁଛୁ। ସେ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲା, ଏଥିରେ ଡରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଭାଇ କ'ଣ ଜୀବନ ସାରା ତାକୁ ଭଲରେ ରଖିବ କି? ସେ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଲୀନା ପାଟି ଶୁଣି ପ୍ରୀତି ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଲୀନା କହିଲା, ଭାଉଜ, ତୁମେ କୁହ ତ, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲି? ପ୍ରୀତି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନା, ଠିକ୍ କଥା। ମିନୁ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ପିକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ମିନୁ କହିଲେ, ନାଇଁ, କିଛି ନୁହେଁ। ଅର୍ପିତା ପଳେଇଲା ବାହାରକୁ। ପିକୁ ପ୍ରୀତିକୁ ପଚାରିବାରୁ ପ୍ରୀତି କହିଲା, ନାଇଁ, କିଛି ନୁହେଁ, ଆସ ପାଣି ପିଇବ। ପିକୁ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯିବାରୁ ପ୍ରୀତି କହିଲା, ଦେଖୁନ ଅର୍ପିତା କେମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ସୋମେଶକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଇ ରାଗିବେ ନା ନାହିଁ? ପିକୁ ପ୍ରୀତିକୁ କହିଲେ, ଆରେ ଇଏ ତ ଖୁସିର କଥା। ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିବେ? ସେ ତା ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଏହାପରେ ପିକୁ ଅର୍ପିତା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରୀତି ବାହାନା କରି ଅର୍ପିତାଠାରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ କହିଲା, ଆରେ ବୋଉ ଖୋଜୁଥିଲେ ତୁମକୁ, ଯାଇ ଦେଖା କରି ଆସ। ତୁମେ ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ନହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର ନେଇ ରହିଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ମୋତେ ଏଠି ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ପିକୁ କହିଲେ, ହଉ, ଦେଖିବି କ'ଣ କରିହେବ। ଅର୍ପିତା ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବସିଥାଏ ଘର ଭିତରେ। ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ପ୍ରୀତି ଘରେ ବାହାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଦେଇ ଭିତରକୁ ଗଲା। ପିକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅମୃତ ଆସି ଖୋଜିଲା ଅର୍ପିତାକୁ। ଲୀନା କହିବାରୁ ଅମୃତ ଅର୍ପିତା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଅର୍ପିତା, ମୁଁ କାଲି କଟକ ଯିବି ତ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲି। ଜାଣିଛ, ମୁନୁ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ପିତା ନିଜ ଭାବନାରୁ ଫେରି କହିଲା, ହଁ ଅମୃତ, ମୋତେ ବି କାର୍ଡ଼ ଦେଖିବା ପରଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଅମୃତ କହିଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ମୋତେ ସେ ଦେଖା କରିଥିଲା ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ପରେ। ମୋତେ ଜଣେଇଥିଲା ଯେ ତା ବାହାଘର ଖୋଜା ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି, ଘରେ ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାହା ହୋଇଯାଅ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବି ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ବି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଓହୋ, ଏତେ କଥା ତାହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଅମୃତ, ତୁମେ କଟକ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ? ଅମୃତ କହିଲା, ମୁଁ କଟକରେ ରହି OAS ପାଇଁ କୋଚିଂ ନେବି। ମୋ ଠିକଣା ରଖ, କେବେ ଯଦି କଟକ ଯାଅ ଦେଖା କରିବ। ଆଉ ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଅର୍ପିତା ଖୁସିରେ ହଁ ମାରିଲା। ଅମୃତ କିଛି ସମୟ ଅର୍ପିତା ସହ ବିତେଇ ପଳେଇଲା। ସୋମେଶ ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଘରେ ଅର୍ପିତା ବିନା ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୀତାର ବାହାଘର କଥା ବି ସୁରବାବୁ କଥା ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଜିତୁଙ୍କ ପରିବାର ସହ, କିନ୍ତୁ କିଛି ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ଅଶୁଦ୍ଧି ଥିବାରୁ ବାହାଘର 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁରବାବୁ ସୋମେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଜଣାଇଲେ, ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ବାପା, ଅର୍ପିତା କ'ଣ ଏ ଘରକୁ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ? ତୁମେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାର ନେଇ ଗଲେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ନା, ଆମର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାର ଯିବନି କି ତାଙ୍କର ଦଶହରା ଭାର ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଥାଉ ସେଠି, ଆମେ ହସ ଖୁସିରେ ଚଳୁଛୁ। ସେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କାଲି ସକାଳୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଯେଉଁଦିନ ଅର୍ପିତାକୁ ଏ ଘରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଆସିବି ଏ ଘରକୁ।
ସୁରବାବୁ ନିରୁତ୍ତର ରହିଲେ। ତେଣୁ ସୋମେଶ ବୁଝିପାରିଲେ ସୁରବାବୁଙ୍କ ମନ ଦଶା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ବାପା, ଘର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ମୋତେ। ଏଇ ଘରେ ସାନ ବୋଉ, ଗୀତା, ମିତା ସମସ୍ତେ ବି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ଦିନଟିଏ ପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ବସାଇ ଦେଇନ। ତେବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଭୁଲ କଲା ବୋଲି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ତା ନାଁରେ ଗପି ତାକୁ ଦୋଷୀ କରିଦେଲ? ଲୋକ ବସାଇ ତା ନାଁରେ କହିଲ? କ'ଣ ପାଇଁ ବାପା? କ'ଣ ସେ ପର ଝିଅ ବୋଲି ସେତିକି ସାନ ବୋଉ ନାଁରେ କହିଲ ନାହିଁ? ତୁମେ ପରା ଘରର ମୁରବୀ। ତୁମେ ଆମ ବାପା ପରା। ଘରର ମୁରବୀ ହୋଇ କେମିତି ଏମିତି ପାତର ଅନ୍ତର କରିପାରିଲ? ଥରଟିଏ ଭାବିଲ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ତୁମେ ବଦନାମ କରୁଛ ସେ ତୁମ ବୋହୂ ବୋଲି? ସୁରବାବୁ ଏସବୁ ଶୁଣି ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲେ, ଘର ଛାଡ଼ିବୁ ଯଦି ଏ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଫଟା ପାଉଲାଟିଏ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା। ଯୋଉଠୁ ସ୍ନେହ ମିଳିଲାନି ସେଠି ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ବରଂ ମୁଁ ନିଜେ କାଲି ଲେଖିଦେବି ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ। କିଛି ବି ନେବିନି ଏଠୁ। କେବଳ ମୋ ବୋଉ ଯଦି ମୋ ସହ ଯିବାକୁ ରାଜି ହୁଏ ତାକୁ ନେଇଯିବି। ସୋମେଶ ଚୁପଚାପ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଲେ। ଗୀତା ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ କହିଲା, ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ଯା ନା ରେ। ଏଇଟା ତୋର ଘର, ତୁ ରହ ଏଠି। ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ପର ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ସୋମେଶ ଗୀତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଥୋଇ କହିଲେ, ନା ରେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ହତାଦର କରିଦେବି ତୁ ଏସବୁ ଏବେ ବୁଝିପାରିବୁନି। ବାହା ହୋଇଗଲା ପରେ ବୁଝିପାରିବୁ। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଯୋଉଠି ବି ଥାଏ ତୋ ବାହାଘରକୁ ଆସିବି ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇର ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି। ଗୀତା ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁରବାବୁ ନିମିନା କଥାରେ ଗୀତାକୁ ବାହାରକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଯା ଭିତରକୁ। ସେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିଯିବ ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଦୁଆର ତା ପାଇଁ ବନ୍ଦ। ଆଉ କେହି ବି ତା ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ନାହିଁ। ସୋମେଶକୁ ସୁରବାବୁଙ୍କର ଏମିତି କଥା ବହୁତ ବାଧିଲା। ସେ ସକାଳେ ଘର ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ଛାଡ଼ିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ 2 ହଳ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଓ ବ୍ରସ୍ ପାତିଆ ସହ ଖଣ୍ଡେ ସାବୁନ ଏବଂ ଖଣ୍ଡେ ଝାଡ଼ଙ୍ଗ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଗଲେ ବୋଉଙ୍କ ରୁମ୍କୁ। ବୋଉଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କହିଲେ, ବୋଉ ଯାଉଛି ଲୋ, ମୋତେ ଖୋଜିବୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କେବେ ଆଉ ତୋ ସହ ଭେଟ ହେବ ଜାଣିନି, ହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁ ନାହିଁ। ବୋଉ, ତୋତେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ନେବି ତୋତେ କହ ତ? ତୋ ଇହକାଳ ପରକାଳ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ। ନା ମୋର ରହିବାର ଠିକଣା ଅଛି ନା ବଞ୍ଚିବାର। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଲୋ ବୋଉ। ପୁଅ ହୋଇ ବି ତୋ ପାଇଁ କିଛି ମୁଁ କରିପାରୁନି। ସୋମେଶ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଗୀତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିମିନାଙ୍କର ମନରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ନିମିନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖିଲ କେମିତି ତୁମ କଥା ନ ମାନି ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଦେଲା। ତୁମେ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦିଅ ହେଲା, ନହେଲେ ପଛକୁ ହଜାରେ ପାଲା ହେବ ଯେ। ସୁରବାବୁ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲେ, ତେଣୁ କିଛି ନ କହି ରୁମ୍କୁ ପଳାଇଲେ। ସୋମେଶ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇ ବସ୍ରେ ସିଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଇଲେ। ରହିବାର କିଛି ଠିକଣା ନଥିଲା, ତେଣୁ ରେଲୱେ ଫୁଟପାଥରେ ରାତି କାଟିଦେଲେ। ରାଜା ଶାଶୁଙ୍କର ହାଣ୍ଡି ଥାଏ। ରାଜା ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ଏବଂ ପ୍ରୀତି ବି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ପିତାକୁ ଲିଜା ଘର ଝିଅ ହିସାବରେ ଡାକିଥିବାରୁ ଅର୍ପିତା ବଡ଼ବୋଉଠାରୁ ଧାର ଆଣି 1000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର ଦେଲା। ଲିଜା ବାପା ରଖୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତା ରାଣ ଦେବାରୁ ରଖିଲେ ସିନା। ଅର୍ପିତା ପାଇଁ ସେମିତି ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲେ ଯାହା ଲିଜା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରୀତି ବି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସାନ ଯା ବୋଲି ଟିକେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଦେଖେଇ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ଭିତରେ ବି କେତେବେଳେ ଲିଜା କାନରେ ଅର୍ପିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଦେଇଥିଲା, ଜାଣିଛ ଅପା, ଘର କଥା କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମ ଏ ଅର୍ପିତା ଯାହାକୁ ତୁମେ ଏତେ ପିଇ ଯାଉଛ ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛି ପରା। କାହିଁକି ଜାଣ? ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର ଦେଲି ବୋଲି ତା ଦେହ ସହୁନି ବା। କହୁଥିଲା ମୁଁ ଏତିକି ଦେଲି, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦେଲ? ଏଗୁଡ଼ା କି ହିଂସ୍କୁରା କଥା କହିଲ? ତୁମ ବୋଉ କିଏ, ମୋ ବୋଉ କିଏ? ଲିଜା ଏସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ପିତା ଆଗରେ ଚୁପ୍ କରି କହିଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଅର୍ପିତା, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଏଠି ରହିବି ମାତ୍ର। ଅର୍ପିତା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ସତରେ ପ୍ରୀତି ତା ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରୀତି ଉପରେ ସେ ରାଗି ପାରୁନଥିଲା, ବରଂ ଦୟା ଦେଖାଉଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ପିଲା ଏମିତି ମିଛ ସତ ସାହାରା ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପି ପାରୁଛି ତାହାର ଚରିତ୍ରକୁ କ'ଣ କହିବ? ସବୁବେଳେ ନିଜ ବାପା, ଭାଇ, ବୋଉଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଟେକି କହିବ, ଶାଶୁଘର ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଗପିବ। ଧନ୍ୟ କହିବ ଏମିତି ଚରିତ୍ରର ପିଲାଙ୍କୁ।
अर्पिता मने मने भाबुथुला प्रीति जेतेबेले आम घर बा बड़ बोऊंको विरुद्धरे कथा एपट सेपट करी जहा आगरे कहूची ताकू प्रथमे प्रश्न करिबा दरकार। तो परिवार समस्ते भल आउ एठी कौन समस्ते खराब? आसिला दिनरू समस्तको उपरे ईर्षा तार। किए कौन खाइला मु खाइबी, किए कौन पिंधिला मु पिंधिबी, की प्रकार मानसिकता केजाणी तार। अर्पिता को पिकुर सरलता उपरे दुख लागुथिला। समस्ते काम सारी राति भितरे घर को फेरी आसिले। प्रीति किंतु पिकु आगरे निज तारीफ करी करी थकु न थाए। बारंबार कहूथाए जानिछ समस्ते सेठी कहूथांती तू केते भल। ए लिजा की अर्पिता तो भली हेबेनी बा, तू केते सुंदर। निज मुहरे निजर प्रशंसा करी प्रीति बाहादुरी नेउथाए एवं पिकु भी एसबु सत मानी शुणुथाए। सतरे कुहाजाए नारी माया कोई नहीं पाया। आउ जोठी पुरुष स्त्री बोलकरा हुए सेठी तो कथा सरिला। सेठी स्त्री उपर मुहां हेबा स्वाभाविक। परदिन सकाळु सोमेश रेलवे स्टेशन ने ब्रश करी रास्ता कढ़ बुला बिकाली ठारू किछि जलखिया खाई स्टेशन ने नित्यकर्म सारी हातरे पिंधिथिबा दुईटी सुना मुदी जहा तांकर बाहाघर शेष संतक थिला ताकू काढ़ी पकेटे रखिले। भुवनेश्वर टाउन भितर को जाई मुदी दुईटी गोटिए गहना दुकान बिक्री करथिले। समुदाय 12,000 टंका धरी सीधा बाहरिले अर्पिता घर को। अर्पिता घर पाखरे पहुँची जेतेबेले किछि दूर रे छिड़ा होई अर्पिता को डकई पठेले। लीना सोमेश को देखी मुंडिया मारी कहला अरे भाई घर को आस, एमिति रास्तारे छिड़ा होइछ जे। अर्पिता खबर पाई खुशी रे दौड़ी आसिला। सोमेश कहले अर्पिता एबे बाहर मो सहित। अर्पिता कहला आस घर को, एमिति रास्तारे छिड़ा होइछ लोक कौन कहिबे। सोमेश कहले अर्पिता समय नहीं जमा, तुमे आस मो सह, आमे सबुदिन पई एकाठी रहिबा घर भड़ा नहीं। मु घर छाड़ी चली आसीची, बहुत काम अछि मोर। अर्पिता किछि प्रश्न न करी 4-5 खंड शाढ़ी सह नित्य व्यवहार्य जिनिस धरी बाहर को बाहरी आसिला। मीनू पछे पछे गोड़ेई कहले कुआड़े जाउछु, रह कोउठी नहीं तते छाड़ी देबो जे। भाई नहीं तू एमिति जा ना। अर्पिता किछि उत्तर न दे सोमेश को पाखो को गला। सोमेश मीनू को देखी मुंडिया मारी कहले बोऊ बापा पठेइछंती 10,000 टंका कुमार पूर्णिमा भार पाई एवं मना करिछंती दशहरा भार देबाकू। आमर सियाड़े नाही कौन, मु आपणक झियो को कुआड़े नेउ नाही, मो उपरे भरोसा रखंतु, मो स्त्री सीए। एहा परे दुहे बाहरी गले। दुहे बस रे बसी सीधा कटक पळाइले। अर्पिता बाट सारा चुप होई बसी था सोमेश को मुह को चाही। सोमेश बस रो झरका देई बाहर को चाही थांती एक गभीर भावना भितरे बुड़ी रही। अर्पिता अनुमान करुथाए निश्चय किछि घटना घटिछि जहा सोमेश को मानसिक आघात देइछि, किंतु अर्पिता साहस करी पचारि पारु नथाए। अर्पिता गोटिए दृष्टिरु खुशी भी थिला जे से सुख हेउ कि दुख सोमेश को पाखरे तो रहिबो। 2-2.5 घंटार यात्रा परे बस बादामबाड़ी बस स्टैंड रे लागिबारु सोमेश अर्पितार हाथ धरी ओह्लाई पड़िले। बस रु ओह्लाई दिशाहीन भावरे एणे तेणे चाहिए। कौन करिवे कुआड़े जिबे भाभी पारु नथले। चाकिरी करिबाकू आहुरी मासे रहिलाणी। एई मासक भितरे मुंड गुंजिया पई जागा खंडे निहाती दरकार। सोमेशकर कटक रे केही भी चिन्हा जणा न थिले। अर्पिता सोमेश को एमिति विचलित देखी कहला कौन हैला, एमिति चिंता भितरे अछ। सोमेश कहले अरे चाकिरी आहुरी मासे अछि, किंतु कटक रे मोर केही चिन्हा नाहांती, भाबुची घर खंडिए मिलीगले चिंता जांता। अर्पिता कहला हौ किछि व्यस्त हुओ नहीं, तुमे आगरु कहिथांता हेले मु कौन करिथांती। अरे मात्र 6-7 किमी दूर रे आमे भाउजंक बाप घर छाड़ी आसिले, आमे सेठी रही जाइथांते किछि दिन। सोमेश कहले नाई सेमिति करिबा अनुचित, जहा हेले भी सेईटा तुम भाईक ससुर घर, आउ सेठी एमिति जाई आम ओजन तले पकाइबा अनुचित। अर्पिता कहला तुम पाखरे 2 टंका अछि कि? सोमेश कहला हाँ अछि। अर्पिता कहला मते दियो। सोमेश ठारू अर्पिता 2 टंका नहीं लिजा पाखकू फोन लगाइला। लिजा फोन उठाइबारु अर्पिता कहला भाउज घरे कौन हेछि मु जानिनी, किंतु ये मते सांगरे धरी कटक नहीं आसिछंती। एबे आमे बड़ चिंतारे अछु, घर खंडे केमिति मिलिबो। लिजा व्यस्त होई कहला अरे अर्पिता आम घरे किए अछि जे तुमे सोमेश को धरी एठी को पळे आस, आराम रे जेते दिन इच्छा रही परिबो। अर्पिता कहला नाई भाउज मु यांकु भी सेया कहूतली, हेले ये जिबेनी।
ଲିଜା କହିଲା, ଅର୍ପିତା, ବୋଉର 14 ଦିନ ସରିଯାଉ ମୁଁ ଯିବି ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ହଁ ଶୁଣ, ଗୋଟିଏ କାମ କର, ସେଇ ବାଦାମବାଡ଼ି ପାଖରେ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଘର। ସେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ସେ ତ ବିବାହ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ମାଉସୀ ମଉସା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ କହୁଛି, ଟିପ। ଅର୍ପିତା ଆଡ୍ରେସ୍ ଟିପିବା ପରେ ଲିଜା କହିଲା, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ସେଠି। ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛି। ତୁମେ 2-4 ଦିନ ରୁହ, ବୋଉର କାମ ସରୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ସୋମେଶକୁ ବୁଝେଇ ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବି। ବାପା ବି ତୁମେ ଆସିବା ପରେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଘରକୁ ପଳେଇବି ନା ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶକୁ ଧରି ଲିଜା ଦେଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଗଲା। ସେଦିନ ରାତିଟା ଭଲରେ କଟିଗଲା। ସୋମେଶ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଅର୍ପିତାର ରାତି କଟିଗଲା ଖୁସିରେ। ପରଦିନ ରବିବାର ଥାଏ। ଘରର ମୁରବୀ ମାଛ ଆଣି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଅର୍ପିତା ହାତକୁ। କହିଲେ, ମା ରେ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୋ ଝିଅ ହାତ ପରସା ଖାଇନି। ଆଜି ତୁମେ ରାନ୍ଧିବ, ମୁଁ ଖୁସିରେ ଖାଇବି। ଅର୍ପିତା ଖୁସିରେ ରୋଷେଇ କଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାତରେ ଆଳୁ ପକେଇଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଖାଇଲେ। ଅର୍ପିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ବାଢ଼ି ଦେଇ ସୋମେଶଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଓ ପେଟି ମାଛ ଗୋଟେ ବାଢ଼ିଲା, କାଳେ କିଏ କ'ଣ କହିବ ବୋଲି। ମାଉସୀକୁ ବି ପଚାରିଲା, ମାଉସୀ, ମୁଣ୍ଡ କିଏ ଖାଇବ? ସେ କହିଥିଲେ, ନା, ସେଗୁଡ଼ା କିଏ ଖାଏ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଖାଇଲେ। ମଉସା ଖାଇ 4ଟା ବେଳକୁ ଖଟି କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଅର୍ପିତା ବାସନ ସବୁ ମାଜି ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା, ହଠାତ୍ କିଛି ଶୁଣି ତା ପାଦ ଦୁଇଟି ଅଟକିଗଲା। କାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭୁଥାଏ ମାଉସୀଙ୍କ କଥା। କାହାକୁ ଫୋନରେ କହୁଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଭଳି ଦୋମୁହାଁ ଲୋକ ବି ଦୁନିଆରେ ଥାନ୍ତି। ସୋମେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଫଟାଫଟ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା। ସୋମେଶଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥାଆନ୍ତା ନା, ବଧୂ ନିର୍ଯାତନା ସଂସାରରୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତା। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।